With the name of Allah Almighty, define and explain executor. Executor 2008 PU. Executor काम मुकम्मल करने वाला. Executor. This is your host, lecturer M.K. Bhuta. My WhatsApp is 033346555305 for notes and audio lectures. Keep in your mind, स्टडी चाहे कोई भी हो, हमेशा उसको स्टोरी की तरह पढ़ें, स्टोरी की तरह रिवाइज करें, उसकी स्टोरी जहन में रखें. हर अमल, हर नॉलेज एक कहानी है. मरने वाला अपनी विल लिखता है, वसीयत. मेरा तीसरा घर फलां शख्स को गिफ्ट है. मेरे 2 घर मेरे बच्चों में तकसीम होंगे. मेरा बैंक अकाउंट फलां स्कूल को दिया जाएगा. वसीयत है. इस वसीयत को पूरा करने के लिए वसीयत करने वाला एक एक्सिक्यूटर भी विल के अंदर नॉमिनेट करता है कि मेरा फिलां भाई ये काम मुकम्मल करेगा, इसको ऐसे ही परफॉर्म कराएगा. ये जो भाई है जिसने मौत के बाद उस शख्स की सारी एस्टेट, बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना है, उसे एक्सिक्यूटर कहते हैं. विल के अंदर एक्सिक्यूटर का नाम दिया गया है, लेकिन एक्सिक्यूटर बीमार है, तो कोर्ट, प्रोबेट कोर्ट कहते हैं इसे. विल को डिटरमाइन करने वाली कोर्ट, वसीयत को यकीनी बनाने वाली, वसीयत पर अमल दरामद कराने वाली, वसीयत को एथेंटिकेट करने वाली कोर्ट नया एडमिनिस्ट्रेटर या एक्सिक्यूटर तैनात करेगी. या विल के अंदर सिरे से एक्सिक्यूटर है ही नहीं, विल लिखने वाला ऐसी शान का मालिक था कि वो एक्सिक्यूटर का नाम लिखना ही भूल गया, तो भी प्रोबेट कोर्ट एक्सिक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगी या रिप्रेजेंटेटिव तैनात करेगी. ये 4, 5, 6 बातें आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं. फर्दर क्या बातें हैं, आइए देखते हैं. इमर्ज्ड फ्रॉम विल. एक्सिक्यूटर विल से आता है, वसीयत के अंदर होता है, या कोर्ट देती है विल को मुकम्मल कराने के लिए. ये है एक्सिक्यूटर. बीइंग एक्सिक्यूटर इज ऑनर. एक्सिक्यूटर बनना ये इज्जत का मामला है, बड़ी शान की बात है. एंड बर्डन, और बहुत बड़ी परेशानी की बात भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइंडिंग अप समवन्स अर्दली अफेयर्स. ये जिम्मेदारी है किसी शख्स के ज़मीनी मामलात को वाइंड अप करने की, मुकम्मल करने की, ख़त्म करने की. नॉट नीडेड लीगल और फिनेंशियल एक्सपर्ट. जो एक्सिक्यूटर हो वो लीगल या फिनेंशियल, पैसों के लेन देन का एक्सपर्ट होना लाजमी नहीं, बट नीडेड ऑनेस्ट, इम्पार्शल एंड केयरफुल पर्सन. लेकिन ज़रूरत इस बात की है जो एक्सिक्यूटर हो ऑनेस्ट हो, इम्पार्शल, किसी की साइड न लेता हो, किसी को फेवर न देता हो, केयरफुल और अटेंटिव हो, एक्टिव हो, केयरफुल हो.
آئیے ایک ایکسیکیوٹر کی کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کیا رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے؟ ہم نے کوالیفیکیشن تو بتا دی ایکسیکیوٹر کی کہ آنیسٹ ہو، امپارشل ہو، کیئرفل ہو. اس کی رسپانسبلٹیز آپ کیا سوچتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے اسٹیٹ کو مینج کرے، اسٹیٹ کے بلز وغیرہ ادا کرے، ٹیکسز وغیرہ آ رہے ہیں تو وہ پے کرے، اگر کوئی پراپرٹی بیچنی ہے، کوئی خریدنی ہے، کوئی الٹر کرنی ہے، اور آخر کار ساری پراپرٹی بچوں میں، وارثوں میں صحیح تقسیم کر دے، ول کے مطابق بھی، لا کے مطابق بھی. یہ تو ایک سٹوری ہو گئی. آئیے اس کو ذرا مینج کر کے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. رسپانسبلٹیز. این ایکسیکیوٹر مسٹ، ایک ایکسیکیوٹر کو لازمی کرنا چاہیے کیا؟ مسٹ فائنڈ ایسٹس. پہلی بات تو وہ لسٹ بنائے تمام ایسٹس کی، مرنے والے کے تمام ایسٹس کی ایک لسٹ بنائے. مینج ایسٹس، ایسٹس کو مینج کرے، اس کے روپے پیسے کو، اس کے شیئرز کو، اس کے بانڈز کو، اس کی زمین کو، پلاٹ کو، لیز کو یا پراپرٹی کو کیا کرے؟ مینج کرے. مینج سے مراد یہ ہے اگر کوئی پراپرٹی سیل کرنے والی ہے سیل کرے اور اس کے پیسے ہائرز کو دے. اگر کوئی پراپرٹی الٹر کرنے والی ہے، تبدیل کرنے والی ہے، تبدیل کرے تاکہ تقسیم میں آسانی ہو جائے. تو سیل، پرچیز، الٹر یہ ایسٹس کو مینج کرنے میں آتا ہے. اسی طرح اس کا شیئر ہے کسی کمپنی میں، اس کو مینج کرنا ہے اس نے. سپروائز اسٹیٹ، اسٹیٹ کو سپروائز کرے. سپروائز کا مطلب ہے اسٹیٹ پر آخر کوئی ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں یا کچھ ایسے اخراجات ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں جیسے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ. اسٹیٹ کو قائم رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کو سپروائز کرے. اہم معاملہ ہے کہ ایکسیکیوٹر مسٹ ڈیسائیڈ whether or not probate court proceedings are needed. اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایکسیکیوٹر کو کہ میں خود یہ معاملات سارے حل کر سکتا ہوں یا مجھے کورٹ سے بھی رجوع کر کے کورٹ کی پروسیڈنگ کے تحت یہ ساری جائیداد تقسیم کرنی ہے. سمپل بات ہے. اگر تو مرنے والا شخص چھوڑ ہی 3 گھر گیا ہے اور ایکول ویلیو کے، اور مرنے والے کے بیٹے ہی 3 ہیں، تو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ول کے اندر مرنے والے نے اپنی ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کے نام کر دی تو ول میں تھوڑا پرابلم ہے، کیونکہ آپ 1/3 اپنی پراپرٹی کسی کو اپنی خواہش کے مطابق گفٹ کر سکتے ہیں، ساری نہیں کر سکتے. تو یا آپ کے بہت سارے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ نے بہت سارے زمین لیز پر لی ہوئی تھی اور مرنے کے بعد بڑے بکھیرے ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے، تو آپ کیا کریں گے؟ پروبیٹ کورٹ سے رجوع کریں گے اور کورٹ کی پروسیڈنگ میں آئیں گے تاکہ کورٹ آپ کو سجیسٹ کرے، گائیڈ لائن دے اور ہر چیز آپ کی ایویڈنس کے ساتھ لکھے پڑھے انداز میں ہو. پروبیٹ کورٹ میں ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے، لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایکسیکیوٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پروبیٹ کورٹ میں جائے یا نہ جائے. بعض اوقات ہائرز 3 ہوتے ہیں لیکن بعد میں ایک 4تھا، 5واں، 6واں بھی سامنے آ جاتا ہے، تو وہ معاملات دیکھنے کے لیے پروبیٹ کورٹ میں جانا ضروری ہے. تو ایکسیکیوٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ whether probate court proceeding is necessary or not. ایکسیکیوٹر کی ڈیوٹی ہے، ایکسیکیوٹر must figure out who inherits property. لازمی وہ تصویریں سامنے لے کر آئے، وہ وارثوں کو رکھے جن کو پراپرٹی دینی ہے. by will and by law.
विल के मुताबिक भी, लॉ के मुताबिक भी। अब यहाँ पर एक मामला है, विल में तो उसने तीनों मकान अपने छोटे बेटे के नाम कर दिए, लेकिन कानून कहता है कि आप 1/3 अपने किसी एक फेवरेट को गिफ्ट कर सकते हैं, सारी जायदाद नहीं कर सकते, इस तरह बाकियों का हक मारा जाएगा। तो विल में प्रॉब्लम है, तो अगर आप बाय विल पूरा कर सकते हैं काम तो बाय विल कीजिए, अदरवाइज बाय लॉ कीजिए, या बाय विल एंड बाय लॉ दोनों भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो फिगर आउट इनहेरिट्स, किसको प्रॉपर्टी जानी है, कौन वारिस हैं, बाय विल और बाय लॉ दोनों मामलात को देखना है। एन एक्सिक्यूटर मस्ट हैंडल, क्या हैंडल करे, टर्मिनेटिंग लीजेस, अगर मरने वाले की कोई प्रॉपर्टी लीज पर है, किसी को उसने किराए पर रेंट पर दी हुई है सालाना, या किसी से ली हुई है, तो उस लीज को टर्मिनेट करे, नोटिस भेजे, जनाब लीज बस इसी साल तक चलेगा, बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि मालिक अल्लाह को प्यारा हो गया। क्रेडिट कार्ड्स को टर्मिनेट करे, बैंक में जाए, जनाब पर्सन की डेथ हो गई, ये डेथ सर्टिफिकेट है और इसके कार्ड स्टॉप किए जाए। नोटिफाइंग बैंक्स को नोटिफिकेशन दे डेथ सर्टिफिकेट के साथ कि जनाब पर्सन की डेथ हो गई है। गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को ज़रूरत है इन्फॉर्म करने की तो इन्फॉर्म किया जाए। एन एक्सिक्यूटर मस्ट मैनेज एन एस्टेट बैंक अकाउंट, बाज़ लोगों ने अपनी एस्टेट, अपनी प्रॉपर्टी का एक अलग से बैंक अकाउंट खोल रखा होता है अपनी प्रॉपर्टी के नाम पर, तो प्रॉपर्टी के सारे पैसे उसी अकाउंट में जाते हैं और सारे एक्सपेंसेस उसी अकाउंट से आते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो अगर एस्टेट बैंक अकाउंट है तो उसको एक्सिक्यूटर मैनेज करेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी लेटर है जो कोर्ट ने उसे दिया है, प्रोबेट सर्टिफिकेट उसके पास है, या उसके पास विल मौजूद है कि जी मैं ही एक्सिक्यूटर हूँ। यूज एस्टेट फंड्स टू पे कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस, जो मुसलसल एक्सपेंसेस हैं उनको फुलफिल करने के लिए एस्टेट के फंड्स को इस्तेमाल कर सकता है कौन, एक्सिक्यूटर। कैसे एक्सपेंसेस, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जैसे कि पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये बिल्स अदा करने के लिए मकान तो कहता है आप रहो या ना रहो, आप मरो या जियो, मेरा खर्चा है। आजकल तो मकान का खर्चा भी 500 रुपया है, तो आपने वो बिल्स अदा करने उसी फंड में से, ये नहीं एक्सिक्यूटर जेब से पैसे खर्च करेगा। पे डेट्स, और अगर मरने वाले ने कोई कर्ज देना था तो एक्सिक्यूटर पे करेगा। अक्सर आप लोग कहते हैं, अक्सर देखते हैं, जब किसी शख्स की डेथ होती है तो उसके जनाजे पर लोग आवाज़ बुलंद कहते हैं, भाई अगर किसी शख्स ने इस शख्स से कोई पैसे लेने हैं तो सामने आए, बात करें, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। इफ़ देयर इज़ प्रोबेट प्रोसीडिंग, अगर प्रोबेट प्रोसीडिंग है, अगर कोर्ट के जरिए मामला हो रहा है, द एक्सिक्यूटर ऑफिशियली नोटिफाई क्रेडिटर्स, तो एक्सिक्यूटर ऑफिशियली नोटिस भेजेगा क्रेडिटर्स को जिनसे कर्ज लेना भी है। क्रेडिटर्स जिन्होंने मरने वाले का कर्ज देना है, उनको भी आवाज़ देंगे, आओ जी पैसे ले आओ, बंदा तो मर गया है। फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ स्टेट लॉ, स्टेट लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नोटिस भेजेंगे। पे टैक्सेस लाइक फाइनल इनकम टैक्स, सालाना टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, तो वो फाइनल इनकम टैक्स पे किया जाएगा कि पर्सन की डेथ हो चुकी है, ये उसका फाइनल इनकम टैक्स है, आखिरी इनकम टैक्स है उसका। और कोई टैक्सेस हैं तो वो भी पे करेंगे, एक्सिक्यूटर पे करेगा। फाइनली डिस्ट्रीब्यूट एस्टेट इन हायर्स, और फाइनली जो प्रॉपर्टी है वो हायर्स में तकसीम कर दी जाएगी।
ہائرس کو پراپرٹی ہینڈ اوور کر دی جائے گی. جب تک پراپرٹی ہینڈ اوور نہیں ہوتی ہائرس کو، وارثوں کو، تب تک معاملات ایکسیکیوٹر کے پاس رہیں گے، اسی کی ذمہ داری میں، اسی کی کیئر میں رہیں گے.